ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कार जो गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी की बख्शिश सदका रात्रि के दीवान च हाजरियां भरन का सुभाग प्राप्त होया है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच बैठ के गुरु के कीर्तनियां पासों रस पिन्ना कीर्तन आप जी सरवण कर रहे सी। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के ये पावन अमोल बचन, सिमर सिमर प्रभ अपना कारज पै रास, करतारपुर करता वसै संतन के पास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास, बिघ न को लागता गुर पै अरदास। सतगुरु साहिब जी ने इस मुखवाक दे रही सानू ये ज्ञान दिता है कि जदों मनुख सत संगत विच आउंदा है, गुरु की हजूरी च आउंदा है, गुरु चरणा च अरदास करदा है, उहदी जिंदगी दे सारे कारज रास हो जाते हैं। दरअसल मनुख इस धरती ते आया ही सफल होने दे लई है, उच्चा उठण दे लई है, तरक्की करन दे लई है। पर जदों असीं जिंदगी विच अपने बल नाल वरतदे हां, उदों दुनिया दीयां निक्कियां निक्कियां गल्लां सानूं विघन व्यापदियां ने। विघन सानूं तां लगदियां ने क्योंकि असीं उन्हां दे मुकाबले ते कमज़ोर हुंदे हां। कोई भी काम जो व्यक्ति ना कर सकदा होए ना, उहदे लई बड़ा वड्डा विघन हुंदा है, पर जिन्हों करन दी जाच आ जाए ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਨੇ, ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣੇ ਹੀ ਝੁੱਲਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। बिल्कुल ये जगत नूं समुंदर दे नाल तुलना दिती है। सतगुरु जी ने भी होर महापुरखों ने भी इस समुंदर च तूफान आने ही आने ने। ये नहीं कि असीं अरदास करांगे तूफान रुक जाण, ये कुदरत के कानून अनुसार नहीं है और ना कदी रुकदे ने। कुदरत अपने कानून नूं साडी अरदास करके बदलदी नहीं है। पर अरदास का अर्थ की है? अरदास का अर्थ है कि जदों असीं गुरु दे चरणां च अरदास करदे हां, जदों वाहिगुरू जी का आसरा लैंदे हां, उदों सानूं आत्मक बल मिलदा है, सानू विवेक मत मिलती है। जिस विवेक मत ते बल सदका असीं उन्हां विघनां नूं सहजे पार कर लैने। कोई विघन सानू व्यापदा नहीं है, साडे ते असर नहीं पाउंदा। गुरु साहिब जी का बचन है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दुख आउंदे ने पर दुखां दी परवाह ही कोई नहीं करदा। दुख उहदे लई ने जिहड़ा दुखां नूं महसूस करदा है, जिहड़ा दुखां तो डरदा है, जिहड़ा दुखां दे नाल मुकाबला करदा, उहदे लई दुख नहीं है। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗਤਾ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਮਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ सुने नगर परे ठगहारे, मूसनहार पंच बटवारे। पंज जिहड़े रामार ने वो साडे इस आत्मक शरमाए नूं लुट्टण लई हमेशा तत्पर रहिंदे ने। ये केवल बाहरली दुनिया च ही नहीं है कि लोकी लुट खो करते हैं, ये मनुख दे अंदरों भी लुट खो हुंदी है। बाहरों जिहड़े तगड़े ने वो अपने घर नूं बचा लैंदे ने, जिहड़े अवेसले ने उन्हां दे घर लुटे जांदे ने। इस तरह जदों असीं सत संगत विच आउंदे, करतारपुर दा अर्थ है सत संगत। करतारपुर करता वसै संतन के पास। करतारपुर का अर्थ है जिथे करता वसे, परमात्मा के रहण की थां। परमात्मा के रहण की थां सत संगत है, विच संगत हर प्रभ वसे जियो। जदों असीं सत संगत विच आके गुरु चरणा च अरदास करते हैं, वाहिगुरू जी के प्यार जुड़ते हैं, सतगुरु जी कहते कोई विघन नहीं व्यापदा। परमात्मा साडी जिंदगी का रखवाला बन जाता है। परमात्मा सानू विवेक मत दिंदा है, परमात्मा सानू आत्मक बल दिंदा है। मनुख की जिंदगी के सारे कारज रास हो जाते हैं। सानू साडे सतगुरु जी ने बड़ी बख्शिश करके, रहमत करके उचेचे तौर पर इस सत संगत अते गुरबाणी की महान दात बख्शिश की है। तुसी बहुत ही वड्डे भागां वाले हो जो गुरु हजूरी विच सत संगत विच जुड़ बैठे हो, कीर्तन का आनंद माणे है। जिथे कीर्तन के राही असीं वाहिगुरू जी के प्यार जुड़ आनंदित हो रहे सां। धन गुरु अंगद देव जी महाराज के जीवन इतिहास विचों हर रोज़ आप जी कथा विचार श्रवण करते हो।
ਵਾਰਤਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੀਕੇ ਨਗਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਹਰੀਕੇ ਨਗਰ 'ਚ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਵੈਸੇ ਮੱਤੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਂਗੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੇਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੰਡੂਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜੀਏ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏਕ ਬੇਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਏ ਗ੍ਰਾਮ ਹਰੀ ਕੇ ਥਾਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਸ ਦੇ ਕੁਛ ਕਿਓ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਲੀ ਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਡੇਰਾ ਕਰਿਓ ਗ੍ਰਾਮ ਤਿਸ ਜਾਏ ਜਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਮਹਿਮਾਨ ਨਰ ਬਿਸਮਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਇਨ ਪਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਨ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਲੀ ਹੁਤੇ ਮਿਲੇ ਸਭ ਆਏ ਕਰ ਬੰਧਨ ਬੈਠੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਏ, ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਤੇ ਹਰੀ ਕੇ ਤੈ ਸਰਦਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਧੁਨ ਕਰ ਸੁਜਸ ਉਦਾਰਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰ ਨਗਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰੋਬ ਦਾਬ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੌਧਰ ਕਰਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਰੋਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਭਏ ਪੂਰਬ ਬਸਤ ਹੁਦੇ ਜੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਹੈ। ਮਿਲਨ ਹੇਤ ਸੋ ਵੀ ਚਲ ਆਇਓ ਸੁਧ ਹਿਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਥਮ ਪਠਾਇਓ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੌਧਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੁਤਬਾ ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਤਬਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਿਆਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਜਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬਣੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ, ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੇਦਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿਰ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਵਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਕੱਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਲਬੋਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ, ਪਰ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹਾ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਚਾਨਣ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹਾ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਹੈਗੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਚੌਧਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੇਅੰਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਏ ਕੇ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੇ ਨਿਵਾਇਆ। ਨਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਝ ਰਹੱਸਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ, ਮੱਕਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਈ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਅਬਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ। ਮੱਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੱਖਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਦਿਓਹਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਹੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੱਕਾ ਫਿਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਗਦਾਦ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੱਡ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵਾਇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਠੋਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਸੱਤ ਪਤਾਲ ਸੱਤ ਅਗਾਸੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਗਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਉਂਡ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਾਹਾਂ ਆਕੜ ਗਈਆਂ ਦਰਦ ਕੇ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹੱਸਪੂਰਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਲੈਣਾ ਜੀਵਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਹ ਕੇ ਜਾਂ ਡਿੱਠੋਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਟਿਕਿਉਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਿਆ, ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤਿਨ ਕੀ ਗਤ ਜਾਨੀ, ਅਧਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬੜ ਮਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਨੋਵਸਥਾ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਘੂਰਾ ਲਿਆਵੋ, ਤਿਸ ਬੈਠਣ ਕੇ ਹੇਤ ਡਸਾਵੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਘੂੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਗਾਇਆ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਲਈ ਦਾਸ ਆਨ ਤਤਕਾਲ ਵਿਸ਼ਾਵਾ, ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਰ ਸੋਇਆਵਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾ ਸੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਡਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਤਕ ਸੰਗ ਲੋਕ ਦੇਗ ਆਏ, ਸਭਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਭਾਏ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਤਬਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਲਈ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੇਚਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਤ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਝੁਕ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਅਡੰਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਹੋਛਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਛਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬੜੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹਿਮਾਨੀ ਜੋ ਸਰਦਾਰ, ਨਹੀਂ ਪੰਗੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਗ ਧਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਪੰਗੂੜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ।
ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਰੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਨਿਹਾਰਾ, ਤਰੇ ਨ ਬੈਠੋ ਏਮ ਜੇ ਧਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਲਈ ਪਲੰਘ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘੂੜੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੂੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ। ਜਾਏ ਸਿਰਹਾਨੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ, ਸਰਦਾਰੀ ਕੇ ਮਾਨਿਆ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭਾ 'ਚ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਭੰਗੂੜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵੱਲ ਇਹ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਾਨੀ ਵਡਿਆਈ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਲਖੇ ਗੁਰਬਾਈ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਲਾਕੇ ਚੌਧਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਿਗ ਦੂਸ਼ਣ ਹੀ ਠਾਨੀ, ਮੇਲੀ ਜਾਨ ਨ ਕਸ਼ੂ ਬਖਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਬੈਠ ਗਰੀ ਘਰ ਗਮਨਿਓ ਮੂਡ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਲਖੀ ਨ ਗੁਣ ਗਨ ਗੂੜ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਗਿਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੀਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨ ਗੁਰ ਸੰਗ ਕਹਿਓ, ਇਹ ਤੋ ਅਤ ਮੂਰਖ ਹੀ ਲਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਹਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਾਂ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਲੀਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਤੇ ਅਵਨ ਪਰ ਬੈਠਨੇ ਹਾਂ, ਪੁਨ ਨ ਭੰਗੂਰੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਲਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਭੰਗੂੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਧਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਸਤਕਾਰ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਜੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੋ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਗਰ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਕਈ ਆਉਣਗੇ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਘੁਸੜਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਿਯਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਰਜਤ ਬਰਜਤ ਜਾਏ ਸਿਰਾਨੇ, ਬੈਠਿਓ ਕੁਛ ਨਾ ਯਾਦ ਆਏ ਬਜਾਨੇ। ਵਰਜਦਿਆਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਬਾਕ ਬਖਾਨਿਓ ਸਭਨ ਸੁਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਥੋੜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਭਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ, ਅੱਗ ਨੇ ਹੱਥ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਸਾੜਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੜੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਮ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜੋ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਸੁਭਾਵ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਵ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੇ ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸੋਖ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠ ਜੇ, ਪੈਂਦ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠ ਜੇ, ਉੱਚਾ ਬੈਠ ਜੇ, ਨੀਵਾਂ ਬੈਠ ਜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਲੰਗ ਪੰਘੂਰਾ ਕਸ਼ੂ ਨ ਰਹਿਓ, ਅਬ ਤੇਨ ਕੋ ਸਭ ਕਿਛ ਦੇਓ। ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਨੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਲੰਗ ਪੰਘੂੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਬੜਿਆਂ ਕੇਰੀ, ਨਾਸ਼ ਦੇਤ ਕਰ ਬੜਿਓ ਬਡੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਅਟਲ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਜਹਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਨਕਲੀ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ
ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਨਾਲ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪਲੰਗ ਭੰਗੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੂਰਖ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਬੜਿਆਨ ਕੇਰੀ, ਨਾਸ਼ ਦੇਤ ਕਰ ਬੜੈ ਬਡੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ, ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਆਦਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਦੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੜਿਆਨ ਕੋਠਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਾ, ਸੋ ਜਾਨੋ ਏ ਹੋਏ ਮਹਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਭੇਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਲక్ష్మణ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵਣ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ। ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਰਾਵਣ, ਬੜਾ ਗੁਣਵਾਨ ਸੀ ਰਾਵਣ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ। ਵਿਦਵਾਨ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਰਾਵਣ। ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਲక్ష్మణ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਮੁੜ ਆਇਆ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਖੜਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੋਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੀਏ। ਰੁਤਬੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਜਾਂ ਉੱਤੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਢੌਰੇ ਤੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਢੌਰਾ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੈ ਪਹਾੜ ਦੇ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜਾਗੀ, ਚਲੋ ਜਾ ਆਈਏ। ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਿਆਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਨਾਲ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹਨੇ ਮੁਰੀਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਅਦਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਪੀਰ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਆਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪੈ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਭਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਰਾ ਸਮਝਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ? ਫਰੀਦਾ ਗਰਭ ਜਿੰਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਗਾਹ, ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਧਣੀ ਸਿਓ ਟਿੱਬੇ ਜੋ ਮਿਆ। ਮੀਂਹ ਪਏ ਤੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਰਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਮਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਤਮ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਬ ਤੇ ਘਟਤ ਘਟਤ ਘਟ ਗਏ, ਨੈ ਉਸਕੇ ਸੋ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਭਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ। ਮਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਵਾਂ ਗਿਣੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਦਾ ਗਿਣੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਫੇਰਾ ਪਾਏ ਬੋਰ ਖੰਡੂਰ ਬਿਰਾਜੇ ਆਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਮਾਝਾ ਕੋ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੀਕੇ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਔਗਣ ਬੜੇ ਕਰਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਔਗਣ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਰਾਜੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਨਿਤ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੀਰ ਕਮਲ ਸਮ ਲੇਪ ਨ ਕਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਕਮਲ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜੇ ਨੀਵਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਮਲ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਸਤ ਨਿੰਦਾ ਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿਆਰ ਸਤ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।